पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में मोदी सरकार की सारी दलीलों पर पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें कितना चंदा मिलता है और कहां से मिलता है, कौन देता है, ये बताने की हमें तो जरूरत ही नहीं है। पब्लिक को ये जानने का अधिकार ही नहीं है। ये सुनते ही सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क उठे और उन्होंने कहा है कि पब्लिक को जानने का भी हक है, और तो और आप पूरा ब्यौरा भी दीजिए कि किसको कितना चंदा कहां से मिल रहा है, और अगर आप नहीं देते हैं तो ये पब्लिक के साथ धोखा होगा, सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा झटका दिया है, आपको हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या कहा और सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेकर आई थी, और स्कीम बॉन्ड के तहत जो बैंक નું બોન્ડ જોઈ લ્યો મારા ભાઈ બહેનો, બોન્ડ આપે છે 10 करोड़ जितने के चाहे आप આ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ જોઈ લ્યો આપ્યું खरीद सकते हैं, और खरीद कर आप એસબીઆઈ નું બોન્ડ दान दे सकते हैं। और पार्टी को जब आप दान देंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है पार्टी को कि किसने कितनी बार कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये इस बॉन्ड का सबसे अहम नियम है। तो इसके तहत याचिका दाखिल की गई। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तो भारत सरकार की तरफ से, या यूं कहें मोदी सरकार की तरफ से, जवाब निकलकर सामने आया कि हम नहीं बताएंगे कि हमको कितना चंदा कौन दे रहा है, क्योंकि पब्लिक को ये जानने का हक ही नहीं है। क्या कहा गया था पहले सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है एबीपी की इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू, राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। तो अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि नागरिकों को, पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है कि हमें कहां से कितना पैसा मिल रहा है। तो इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ, जिसमें 5 जज शामिल थे, उस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान कहा गया कि जानने का हक है और पूरा का पूरा जो ब्यौरा जानने का हक है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरफ फेवर करते हैं, और कौन कितना पैसा आपको दे रहा है अगर आप नहीं बताएंगे तो आप राजनीतिक दल होने के नाते उसको कितना फेवर कहां पर कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर पता चल जाएगा, पब्लिक को भी पता चलेगा कि कौन कितना चंदा किसको दान दे रहा है, तो पब्लिक भी वोटिंग में उस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, वो समझ सकती है, ये निर्णय ले सकती है। મારા ભાઈ બહેનો, ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ જે ગુપ્ત દાન હતું ચૂંટણીનું, એ દાન ભાજપને તમે આપો અને ભાજપ તમને ઘી કેરા કરાવતું ઉદ્યોગપતિઓને, અને ન કરવાના કામ કરતું ભાજપ, અને ઉદ્યોગપતિઓને કોડીના ભાવે જમીનો પણ આપતું ભાજપ, અને બીજા કેટલાય ફાયદા આપતું, અને કોમ્પાર્ટ થતું, આવા ભ્રષ્ટાચાર થતા ભાજપમાં, અને છતાંય કહે છે કે ભાજપની કાંઈ ભ્રષ્ટાચાર નથી, મોદીએ કાંઈ ભ્રષ્ટાચાર નથી કર્યો। મોદીએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યા છે એવા વિશ્વમાં કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીઓ એવા ભ્રષ્ટાચાર નથી કર્યા, એવા ભ્રષ્ટાચાર મોદીએ આ કર્યા છે। આ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ ફંડ, ચૂંટણી ફંડ, એ તમે ભાજપને આપો ત્યાં સુધી તો બધું સારું, પરંતુ જો તમે વિપક્ષોને ફંડ આપ્યા, તમે બીજા કોંગ્રેસને કે બીજી કોઈ પાર્ટીઓને તમે ફંડ આપ્યા, તો એ ફંડની અમને જાણકારી તરત મળી જશે, અને પછી તે ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ સામે કિનાખોરી, સામ દામ દંડ બધા આવા બોલો જુલમ, આવા અત્યાચાર આ મોદી કરે। એટલે બીજી કોઈ પાર્ટીઓને દાન દેતા એક વાર નહીં, 100 વાર નહીં, પણ 1000 વાર બિચારા ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓ વિચાર કરે કે આ મોદી આપણો ઘરો લાડવો કરી નાખશે, આપણે બીજા કોઈ કોંગ્રેસને કે બીજી કોઈ પાર્ટીને ફંડ આપશું તો આ મોદો આપણો ઘરો લાડવો કરી નાખશે, અને કરી નાખ્યા। કેટલા ઉદ્યોગપતિનો તો બિચારાને ભૂખભેરા કરી દીધા। અમુક ઉદ્યોગપતિ તો આ મોદીના ત્રાસથી આખું ભારત દેશ મૂકીને વિદેશમાં હેલા ગયા, બોલો હિજરત કરી ગયા। એવા એક નહીં, લાખોની સંખ્યામાં ઉદ્યોગપતિઓ ભારત દેશ મૂકીને વેપારીઓ હાલ્યા ગયા બીજા દેશમાં, બોલો આની આ અત્યાચારીથી। તમે બીજી કોઈ પાર્ટીને ફંડ આપો તો આ મોદી એ પાર્ટીને દાન આપનાર
વેપારીઓને ઉદ્યોગપતિઓને એટલા બધા ત્રાસ આપે, એટલો બધો ત્રાસ આપે, એવા ઈડીના સમન્સ મોકલે, ઈડીની નોટિસો મોકલે, દરોડા પારે અને જાત જાતની હેરાનગતિ એટલી બધી ઉદ્યોગપતિ વેપારીઓને એટલી બધી હેરાનગતિ કરે કે એને વાત પૂછોમાં. આવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાપ કરે છે મારા ભાઈઓ બહેનો. હવે આ પાપથી ભાજપને કેટલો ફાયદો હતો કે બધા 100%માંથી 99% તો ભાજપને જ બધા આપતા પૈસો. 1% એટલે થોડા ગણના ગાંઠિયા આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ વેપારીઓ ઉદ્યોગપતિઓ બીજી પાર્ટીઓનો ફંડ આપતા. અને એ ફંડ આપતા ને એ વેપારીઓને ઉદ્યોગપતિનો તો આ મોદી એટલો બધો હેરાન કરતો કે એની વાત પૂછોમાં. છતાંય ઓલા લોઢાના થઈને બિચારા એ વિપક્ષોને ફંડ આપતા. પરંતુ આ ખતરનાક સાજિશ સુપ્રીમ કોર્ટે એને બેવરી વારી નાખી મોદીની અને કીધું કે આ તમારું ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ નહીં ચાલે. હા, વાહ રે વાહ સુપ્રીમ કોર્ટ, ધન્ય છે તું. 100 વર્ષ નહીં, 1000 વર્ષ અને આવતા લાખો વર્ષ તું જીવતી રહે સુપ્રીમ કોર્ટ. અમર રહે તું સુપ્રીમ કોર્ટ. તે આવા અત્યાચારી અને આવા સરમુખત્યારીને હે સુપ્રીમ કોર્ટ તે ન્યાયની થપ્પર મારી છે. તારો જેટલો આભાર માની એટલો ઓછો છે સુપ્રીમ કોર્ટ. આ નાલાયકે વિપક્ષોનું જીવ હરામ કરી નાખ્યું હતું. કોંગ્રેસના ખર્ચા કેમ ચાલે? કોંગ્રેસ પરેશાન હતી. કેજરીવાલની આમ આદમી પાર્ટીના ખર્ચા કેમ ચલાવવા? આ લોકો પરેશાન હતા. મમતા બેનર્જી પરેશાન હતી, અખિલેશ યાદવ પરેશાન હતા, લાલુ પ્રસાદ યાદવ હતા. કેમ કે આ ડાઘો બધું ખાઈ જતો પોતે, ક્યાંય કોઈને દેવાનું નહીં. અરે આપણે કૂતરાને રોટલા નાખતા હોય તો એક કૂતરાને રોટલો ન નાખી તો કેટલું દુઃખ લાગે. એટલે આ ઉદ્યોગપતિઓ વેપારીઓ ચૂંટણી ફંડ આપતા હોય છે પાર્ટીને, અને આપવું જોઈએ. પાર્ટી તો જ આ સંવૈધાનિક પાર્ટીઓ બધી તો જ ચાલે ને, ફંડથી તો ચાલતી હોય. અને કોઈ જાનવર સાથે આપણે અન્યાય કરીએ તો આ તો પાર્ટી છે, પાર્ટી સાથે અન્યાય કરી કેટલું ખરાબ કહેવાય. પણ આ છે ને ડાઘો પોતે હું જ ખાઈ જાઉં એકલો, બીજા કોઈને નહીં. તમે બીજાને કોઈને ખાવાનું આપશો તો હું તમને બટકા ભરીશ, પછી તમારે 14 ઇન્જેક્શન લેવા પડશે ઈડીના. 14 ઇન્જેક્શન તમારે સીબીઆઈના લેવા પડશે. શું એવો આ ડાઘો સામેવાળી પાર્ટીને, દાન આપનારી પાર્ટીને અને સામે બીજી વિરોધ પાર્ટીને આવી રીતે બ્લેકમેલ કરતો અને બધું ખાઈ જતો પોતે. બોલો, ધન્ય છે આ સુપ્રીમ કોર્ટનું કે આ પાપ એને મોંઘું પડ્યું. એને ખાડો જે ખોદ્યો તો એ ખાડામાં જ સુપ્રીમ કોર્ટે એને દાટી દીધું. અને હવે 2024માં મજા આવશે. હવે વિપક્ષોને પણ ચૂંટણી લડવાની મજા આવશે. આ ડાઘો બધું ખાઈ જતો તો હરામનું, અને ચૂંટણી ફંડ હરામનું કેટલું ભેરું કરતો. અને પછી આ ભાજપ છે ને કેટલો રૂપિયો વૈભવ કેટલો બતાવતો ચૂંટણીમાં. બરોબર, વોટરોને મતદાતાઓને દારૂ પાવા અને ગામો ગામ તેલના બેરલ, ડબ્બા નહીં, તેલના બેરલ મોકલી દે અને મોટા મોટા તવા, મોટી મોટી દેગો મોકલી દે. ભજીયા તરીને ખવડાવો મતદાતાઓને, દારૂ પાવ અને પાર્ટીઓ રોજ કરો. અને એટલી બધી રેલમ છેલ ભાજપ તરફથી પૈસાની કે વાત પૂછોમાં. અને કોંગ્રેસ વાળા એક દારૂની બોટલમાં પકડાઈ જાય તો એની સામે કેસ કરવાના. અને આ ચૂંટણીમાં દારૂની ગાડીઓ ભરી ભરીને ભાજપ વાળા જતા હોય તોય પોલીસ વાળા કાંઈ એને કહે નહીં. આવા બધા પાપ હવે છે ને આ 2024માં નહીં ચાલે. બરાબર, આ ચૂંટણી પણ છે ને સુધરી જાય તો સારું છે. ઈવીએમ મશીન, એક તમને મારા ભાઈઓ બહેનો વાત કરું, રામચંદ્ર ભગવાન તમારા થઈ ગયા. એ તીર મારી મારીને થાયકા, પણ મારો રાવણ મળતો જ નહોતો. બોલો, રાવણ તીર મારી મારીને પરસેવે રેપઝેપ થઈ ગયા રામચંદ્ર ભગવાન.
કે આ મારો હારો આ રાક્ષસ મળતો કાં નથી? તો એનો ભાઈ વિભીષણ છે ને, એ વિભીષણ પણ આ રાવણના ત્રાસથી કંટાળ્યો હતો કે લાવને આ રામચંદ્ર ભગવાનનું હું પરખું લઉં તો હું બચી જાઉં. એટલે વિભીષણ આવીને કહે છે રામચંદ્ર ભગવાનને કે ભગવાન, આ મારો હારો કાબરચિત્રો રાવણ આમ નહીં મરે તમારાથી. તમે ગમે એટલા તીર મારશો ને, તમે એક માથું મારશો તો એક માથું કાપીને પાડશો નીચે તો બીજું માથું નીકળશે. આમ રામચંદ્ર ભગવાન તીર મારે, માથું રાવણનું પડી જાય, તા રાવણ પાછો ઊભો થાય, આ હા 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 કરીને બીજું માથું આવી જાય, મરે જ નહીં રાવણ. બોલો, રામચંદ્ર ભગવાન પરસેવો રેજબ થઈ ગયા, આને મારવો કેમ? તે વિભીષણ કહે છે કે એની નાભીમાં અમૃત કુંભ છે, એની નાભીની અંદર અમૃત કુંભ છે. ત્યાં જ્યાં સુધી તમે અમૃત કુંભ તમે નહીં ખતમ કરો ત્યાં સુધી નહીં મરે. એટલે તમે નાભીમાં તીર મારો તો એ ખતમ થશે. એનો અમૃત કુંભ છે ને એ તોડી નાખો તો એ મરી જશે. પછી રામચંદ્ર ભગવાને એ નાભીમાં તીર માર્યું અને તઈ એનું અમૃત કુંભ તૂટ્યું, તઈ આ રાવણ તૂટ્યો, મર્યો અને એનો નાશ થયો. એટલે આ બધા કોંગ્રેસવાળા, આ વિપક્ષોવાળા, તમે મોદીની ઉપર ગમે એટલા હુમલા કરશો, મોદી તમે ગમે એટલી ગઠબંધન, ઇન્ડિયા ગઠબંધન કરશો, ગમે એટલું ગઠબંધન કરશો, આ એક જાતનો મોદી રાક્ષસ છે મોટો, નહીં મરે, નહીં હારે. કેમ કે એની નાભીમાં ઈવીએમ મશીન મૂકેલું છે. મારા ભાઈઓ બહેનો, જેમ રાવણની નાભીની અંદર અમૃત કુંભ મૂકેલો, એવી રીતે જ આ ચૂંટણી પંચે બેઈમાની કરીને આ ચૂંટણી પંચ વેચાઈ ગઈ, પોતાનું ઈમાન વેચી નાખ્યું. ચૂંટણી પંચે સંવૈધાનિક સંસ્થા સરકારી હોવા છતાંય આ ભાજપના હાથમાં વેચાઈ ગઈ અને આ એ મોટો કૌભાંડ કર્યો છે, મોટો ભારત દેશની અંદર છિલવાર કર્યો છે ચૂંટણી પંચે. એવું ઈવીએમ મશીન મૂકી આ મોદીના નાભીમાં આ ઈવીએમ મશીન મૂકી દીધું. બોલો, જ્યાં સુધી ઈવીએમ મશીનને આપણે ખતમ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આ રાક્ષસ જીતતો જ આવશે, નહીં મરે આ રાક્ષસ. કહે છે ને કે અબ કે તો 400 પાર, અબ કી બાર 400 પાર. અને મારા ભાઈઓ બહેનો, આ રાક્ષસ કેવી સંવૈધાનિક સંસ્થાઓનો ગેરઉપયોગ કરી રહ્યો છે. નિશાળોમાં, સરકારી સંસ્થાઓમાં, બેંકમાં, સાર્વજનિક સંસ્થાઓમાં, સાર્વજનિક સરકારી વાહનોમાં ક્યાંય ભાજપની જાહેરાતના બોર્ડ ન લાગે. આ સરકારી નિયમ છે, આચાર સંહિતાનો ભંગ છે. આ છતાંય તમે જોજો, મામલતદારની ઓફિસોમાં, આ મેં વિછિયાની મામલતદારની ઓફિસની બહાર મેં બોર્ડ વાંચ્યા મોદીના કે અબ કી બાર ફિર સે મોદી સરકાર, આવા બોર્ડ મૂકેલા. પણ ત્યાંના મામલતદારો ખામોશ, સરકારી અધિકારીઓ ચૂપ. નકર આ સરકારી અધિકારીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકે. કેમ કે આ સંવૈધાનિક સંસ્થા છે, આ સરકારી ઇમારત છે, આ કોઈ ભાજપની પ્રોપર્ટી નથી કે તમે આ ભાજપને આ બોર્ડ મારો છો તમે. પણ આ ગાંડાને, આ વાઘને કોણ કહેવા જાય કે તારું મોઢું ગંધાય છે? આ ખાઈ જાય, મામલતદારને ખાઈ જાય, મામલતદારને બટકું ભરી લે કે તું કેમ અમને કે અમારો નોકર છો, અમે ગમે આ બોર્ડ મારીએ, આ કચેરી અમારી છે, મામલતદાર તું અમારો માણસ છો, તું અમારો નોકર છો. આવી બધાની અંદર ધાક ધમકીનું વાતાવરણ ઊભું કરીને મારા ભાઈઓ બહેનો, ભાજપ કેવા પાપ કરી રહ્યું છે. અને પોલીસ પ્રશાસનનો આ ભાજપે કેટલો ગેરઉપયોગ કર્યો છે. અને પોલીસની પાસે ન કરાવવાના પાપ આ ભાજપની સરકાર કરે છે. આખા ભારતની પોલીસ એકદમ ત્રાહીમામ થઈ ગઈ છે. જન આક્રોશ તો ફાટી નીકળ્યો છે, પણ સરકારી સંસ્થાઓમાં શિક્ષણ અધિકારીઓ હોય અને શિક્ષણ ના હોય બધા વ્યક્તિઓ, એ પણ આ એમાં જન આક્રોશ છે. પોલીસ વિભાગમાં પણ જન આક્રોશ છે.
મિલિટરીમાં પણ જન આક્રોશ છે, દરેક જગ્યામાં જન આક્રોશ છે. અને પોલીસની પાસે ન કરાવવાના કામ કરાવે છે પાપ. પોલીસ જરાય રાજી નથી. જે પોતે પોલીસ કામ કરે છે ને એ ભાજપની પ્રેશરમાં આવીને આ કામ કરી રહી છે. કેમ કેવું કે પ્રેશર છે મારા ભાઈઓ બહેનો. 2002માં આ ડાઘો જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતો ગુજરાતનો, ત્યારે જે ગોધરા કાંડની અંદર હજારો નિર્દોષ મુસ્લિમોની હત્યાઓ કરાવવાનું કામ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને સોંપેલું આ ભાજપે કે 1 કલાક જાઓ તમને સોંપી દઉં છું. 1 કલાક તમને કોઈ પણ ગુજરાતની પોલીસ તમને રોકશે નહીં. ત્યારે સંજય ભટ્ટ નામના એક મોટા ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારી એને વિરોધ કર્યો કે નહીં, હું મારા વિસ્તારમાં મારે સત્તા હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં આવા કામ નહીં થવા દઉં. ત્યાર પછી આ ડાઘાએ આ સંજય ભટ્ટને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા. અને 2014માં જ્યારે આ ડાઘો વડાપ્રધાન બન્યો, એ કાંઈ સંવૈધાનિક રીતે કાયદેસર રીતે વડાપ્રધાન નથી બન્યો. આ એની નાભીમાં ઈવીએમ મશીન મૂકેલું છે. ઈવીએમ મશીનના પાપથી વડાપ્રધાન બનેલા છે. એટલે હું આ વડાપ્રધાનને કાયદેસરના વડાપ્રધાન પણ ગણતો નથી. આ વડાપ્રધાને આ સંજય ભટ્ટની એવી જિંદગી તહસ નહસ કરી નાખી, એના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવી નાખ્યા. આજે સંજય ભટ્ટની દીકરી વિદેશોમાં જઈને ભીખ માંગે છે કે કોઈ તો મારા બાપને બચાવો. એમના ધર્મપત્ની બધા વકીલોના સામે જઈને ખોરા પાથરે છે. કોક તો કાંઈક આટી કૂટી કાયદાની કાઢો અને મારા પતિને બચાવો. પણ આ બધા ગુજરાતની હાઈકોર્ટના બધા ન્યાયાધીશો ભાજપના દારિયા થઈ ગયા હોય, ભાજપના નોકર થઈ ગયા હોય, ભાજપના પ્રભાવમાં આવીને, આરએસએસના પ્રભાવમાં આવીને ન કરવાના પાપ આજે ન્યાયાધીશો પણ કરી રહ્યા છે. આ સંજીવ ભટ્ટ સાહેબ પાલનપુરની જેલની અંદર અત્યારે એમને ગોંધીને રાખ્યા છે. એમની જિંદગી ખરાબ કરી નાખી છે. એમને જે કોઈ સવલત અપાવવાની હોય આપવાની હોય એ સવલતો પણ અપાતી નથી. એમનું અત્યારે માનસિક અને શારીરિક આખું વ્યવસ્થા એમની ખોરંભાઈ ગઈ છે. સંજય ભટ્ટ ક્યારે મરી જાય કાંઈ કહેવાય નહીં. આ કાબર ચિત્રાએ આવી જ રીતે હરણભાઈ પંડ્યાને પણ મરાવી નાખ્યા, કેશુભાઈ પટેલને મરાવી નાખ્યા. અને જે એના રસ્તામાં જે આવે એ બધાના ભૂંડા હાલ કરે છે આ વ્યક્તિ. આ કોઈનો થયો નથી, એની ધર્મપત્નીનો નથી થયો. એની ધર્મપત્ની જશોદાબેન બિચારી હવે આ એના વિયોગની અંદર લૂલી લંગરી થવા માંડી છે, આંખે આંધળી થવા માંડી છે, કાને બેરી થઈ ગઈ છે. એટલી હદે બિચારી માનસિક અને શારીરિક બધી રીતે ભાંગી ગઈ છે. તો આ કોઈનો એના ભાઈઓનો ભાંડરૂનો એના કુટુંબનો નથી થયો. અને જે એના રસ્તામાં આવે ને મારા ભાઈઓ બહેનો એ બધાને ભાંગી નાખે છે. અને હું તો હાવ મરોનિયો થઈ ગયો છું મારા ભાઈઓ બહેનો. મેં તો કફન પહેરી લીધું છે. આ કાબર ચિત્રો ક્યારે મારું શું કરશે એ મને ખબર છે. એટલે તો મેં લગ્ન નથી કર્યા. કેમ કે મારી ધર્મપત્ની આ સંજય ભટ્ટની ધર્મપત્ની જેમ ભીખ માંગતી ફરે છે. સંજય ભટ્ટની દીકરી બધે બિચારી રખડતી ફરે છે કે મારા પપ્પાને બચાવી લ્યો. હું નથી ઈચ્છતો કે મારી દીકરીઓ, મારા દીકરાઓ, મારી ધર્મપત્ની આવી રીતે પરેશાન થાય. એટલે તો મેં આ કાવત આ આરએસએસના ત્રાસથી, આ ભાજપના ત્રાસથી, આ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ બજરંગ દળના ત્રાસથી મેં લગ્ન નથી કર્યા. હું ભલે એકલો હેરાન થાવ, પરંતુ મારા પરિવાર હોય તો હેરાન કરે ને. આ કોઈનો થયો નથી. આ પોલીસ ખાતાને આ સંજય ભટ્ટની દબાવણી બતાવે છે કે જો તમે પોલીસ વાળાઓ हमारा कहिया मुजब काम नहीं करो तो जेम संजय भट्ट मोटो पुलिस अधिकारी होवा छतांय एना घर ने अमे तहस कर नाख्यु, तहस नहस कर नाख्यु, एनी जिंदगी बर्बाद कर नाखी. एना तमाम जे पद पुलिस
પદ ઉપર હતા એ બધા પદ એને ગેરકાનૂની કરીને એને ડિસમિસ સસ્પેન્ડ કરીને નોકરીમાંથી કાઢીને હંમેશા માટે પાલનપુરની જેલમાં એને ગોંધી નાખ્યા. જો કોઈ પોલીસ અધિકારીઓ અમારી સામે માથું ઊંચું કરશો તો તમારા પણ હાલ સંજય ભટ્ટ જેવા કરીશ. આ મારી ધમકી, મારી નોટિસ, મારી ગેરંટી. અને મોદી की गारंटी कभी फेल नहीं होती. આવી ધમકીઓ આપે છે. આ સામ દામ દંડ ની ભેદ નીતિ અપનાવીને સુપ્રીમ કોર્ટને ધમકાવે છે, હાઈકોર્ટને ધમકાવે છે, ચૂંટણી પંચને તો પોતાની જેમ વેશ્યાને આપણે વશ કરી લે એમ ચૂંટણી પંચને તો વશ કરી લીધું છે. ઈડીને, સીબીઆઈને જેમ વેશ્યાને વશ કરી એમ એને વશ કરી લીધા છે. આ બધા એના વશમાં આવીને ન કરવાના પાપ કરી રહ્યા છે ભાઈઓ બહેનો. પરંતુ યાદ રાખજો, પરિવર્તન થતા કાંઈ વાર નથી લાગતી. મોદીભાઈ, તમને કોઈ બચાવી નહીં શકે. તમને કોઈ પાણી પાનારું નહીં હોય. તમને એમ છે કે 10 કરોડ સભ્યો ધરાવતું RSSનું મારી પાસે સંગઠન છે અને બજરંગ દળ જેવા, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ જેવા ગુંડાઓનું મારી પાસે દળ છે અને ગઠબંધન મારું આવું બધું જોર છે મારી પાસે. આવું તો અભિમાન આ બધા રાવણોનું હતું, રાક્ષસોનું હતું કે હવે મને આ આશીર્વાદ મળી ગયા છે શંકર ભગવાનના. હું લોખંડથી નહીં મરું, લોઢાથી નહીં મરું, રાતે નહીં મરું, દિવસે નહીં મરું, લશ્કરથી નહીં મરું, અંદર નહીં મરું, બહાર નહીં મરું, હથિયારથી નહીં મરું, માણસથી નહીં મરું. એટલે આ રાક્ષસને એકદમ મોટો અભિમાન આવી ગયું. અને એ તો પછી કહે છે તમે સૂર્ય ભગવાનને પણ હામેના ફેરવવા માટે નોકર બનાવીને આ રાક્ષસે પોતાના ઘરમાં રાખ્યા હતા. એટલું અભિમાન. અને આખા પૃથ્વી ઉપર તો રાજ્ય સ્થાપી દીધું, પણ ઉપર આકાશમાં જઈને અહીંયા બધા ઇન્દ્ર આસન પણ પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હતા આ રાક્ષસ. પરંતુ ક્યાંય છટકબારી રાખેલી હોય છે. એટલે તમે આજે બધાએ તમે આશીર્વાદ તમે RSSના મેળવી લીધા છે, બજરંગ દળના તમે શક્તિ મેળવી લીધી છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની તમે શક્તિ મેળવેલી છે, ગૌતમ અદાણીની શક્તિ તમને મળી ગઈ છે. તમને છે ને આ તમારા મુકેશ અંબાણીની તમને શક્તિ મળી ગઈ છે. તમને બધી શક્તિઓ મળી ગઈ છે. એટલે તમે છે ને અહંકારી થઈ ગયા છો મોદી સાહેબ કે હવે હું મરીશ જ નહીં કોઈથી. એટલે હું ધારું એ કામ કરી શકું. મુસલમાનોને રોજ મારી નાખો, મુસલમાનની મસ્જિદોને રોજ બુલડોઝરથી ધ્વંસ કરો, મદ્રેસાઓને ધ્વંસ કરો, મુસલમાનના કુરાનો રોજ હરગાવી નાખો. અને એક જ ધર્મ રહેવો જોઈએ, હિન્દુ. બાકી બધા ધર્મને ભૂલી નાખો, બધા મુસલમાનોની નાગરિકતા ખતમ કરી નાખો, હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવો. એ મોદીભાઈ, આટલા અહંકારમાં તમે નો રાચો. તમારો ઘરો લાડવો થશે ત્યારે આ કોઈ શક્તિઓ તમારી પાસે નહીં હોય. યાદ રાખો, આ 150 કરોડ નાગરિકોને તમને હાય છે અને આ હાયની અંદર મારી પણ હાય છે તમને. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત.